ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಂಚ ತಪ್ಪಾತನದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 2015 ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡ್ತದೆ ಕೇರಳ ಐಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನೋ ಸೋಶಿಯೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಪೋಟರಿ ವರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಬಂದು ஒரு ஸ்டடி வந்து நடந்திருக்கு டெக்னோ சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டடி எனக்கு வந்து 2015 നമ്മളെ ലളിതാംബിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റഡി ಕೋಟರಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತನಂತಿನ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯಾರು ದಿಂಚಾಕು ಬತ್ತು ನೇಚೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಕೋಟರಿ ವರ್ಕ್ ಕರ ಬಂಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೇನೆ ఒక ನಮ್ಮ ಓಡು ನಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಪಣೆ ಬಹುಶಃ 6 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಟೈಮು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಣಿಯಾಲಾಡು ಕರ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಣಿಯಾಲಾಡ ಒಂದುಂಡು ಕುಣಿಯೂರುಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಡೆ 6 ಕರ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಮಂತಿದೆ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅವೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ಅಂಚಿನ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಚೂರು 6 ಕುಂಬಾರ ಜನಾಂಗ ಕೃತಿ ಬರೆಣಗ ಇಂಚಿದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಪ ಬಾಯಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ಅವು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ನೆಡುವತಿಯರು ಮಾಮಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತವಳು ಒಪ್ಪಂದು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಡ್ಲ ಆತಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೋತಲು ಆಂಡಲ್ಲ ಐತ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನೇಟು ಮಂತೀಜೇರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಕೊಡಗಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಚಿರೋಜಿಗಾಯಿಟ್ಟು ಪಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಕರ ಪಂಪುಣವು ಇತಿಹಾಸದ ಮಣುಕುಲದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿಯರ ಮಣುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸನ ಓದೋಡು ನಂಡ ಕರ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕರತ್ತ ತುಂಡು ದಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಾಡು ಬತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣಂದು ಪಂಟೇರು ಇಂಚಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಹಿಸಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಳಾಳ ಪಂಪುಣ ಪುದರ ಸೇರಳು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕೇರಳದ ಬತ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಪೇರು ಕೊರಡು ಪಂಪುಣಂಗಿ ಅಕ್ಕನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಳ ಕಸುಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಐನಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಣ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಕೊಡು ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದನು ದೀವೊಂದು ಕುಂಬಾರಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಐನೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಗೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ತರವಾಡು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಪುಣ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಣ ಅವಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಗೋರಿ ಆಂಡಲ ದೀದು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕರಮಣ್ಪುಣಗಳು ಪಣ್ಪುಣೇನು ದೇರ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಬಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಪಣ್ಪುಣವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತತ್ವದ ಆರಾಧಕರು ಜಲ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಸರಿಸಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಏರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕುಂಬಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎನನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮೂಳು ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತಾ ಬದುಕೆರೆಗಳ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೊಂದಿನ ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದಲ್ಲಿರು ಅರಿಗಲ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಣ್ಣದು. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಹಳೆಮನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದನು ಅರೆಗಳ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಣ್ಣದ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ
കേരള മൺപാത്ര നിർമ്മാണ സമുദായ സഭ കേരള രാജ്യ സമിതി കാര്യദർശിയായ ശ്രീത ജനാർദ്ദന വി കെ നമ്മുടെ രണ്ട് പാതിരോട് പണിത് വിനಂತಿ ಮಾತಾಡುವ. I request Shri Janardhana VK, State Committee Secretary of KMSS to address the gathering. അത്രയും ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമുദായ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലും ശക്തമായ രീതിയിലും നമുക്കത് നടത്താൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ അത് ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലും ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പിലും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? നമുക്ക് നല്ല ശക്തമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള തെളിവാണ് KMSS എന്ന സംഘടന, അല്ലെങ്കിൽ കേരള മൺപാത്ര നിർമ്മാണ സമുദായ സഭ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ സംഘടന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനവധി നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടും അത് നിലനിർത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ KMSSന്റെ നേതൃത്വം അത്രയും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിലനിർത്തി ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. ഞാനിന്ന് ഈ സംഘടനയുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാനതല ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയും സംഘടനാ ചുമതലയും സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൺവീനറും അതേപോലെ തന്നെ 2 ജില്ലയുടെ ചാർജും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ ചാർജും കൂടി വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൽ മൊത്തം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ ബോധം. നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ചോദ്യം. അത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ എവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ഉന്നമനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിച്ചു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂല, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടുന്ന നേതൃത്വം ഏത് സമയവും ഏത് യാത്രകളും ഒരു വൈമർശം കാണിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ സദാ സജ്ജരാണ് KMSSന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും നമസ്കാരം. അവരുകൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ PK ജനാർദ്ദനൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിജയൻ പെരിയാർ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജിതേഷ് കുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കമലാക്ഷി അവരുകൾ, ശ്രീ ഹരീഷ് മുള്ളയെണ്ണ, ശ്രീ സുധാകർ, ആനന്ദ് മാസ്റ്റർ, യാദവ് വടാച്ചെ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയങ്കരായ നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധികളെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏറെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് KMSSന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിൽ ഞാനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷത്തിലധികമായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഒരു സംഘടന
ഒരൊറ്റ ഐക്യ സംഘടന കുശവൻ, കുലാലൻ, കുമ്പാലൻ, ബേളാൻ, ഓടൻ, ആന്തൂർ നായർ, ആന്ധ്ര നായർ, കുലാല നായർ ഉൾപ്പെടെ മൂല്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച് 2006 രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് കേരള മൺപാത്ര നിർമ്മാണ സമുദായ സഭ. ആ സഭ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി, കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളും സമുദായ പ്രതിനിധികളും, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അന്തരിച്ച ജയന്തമ്മ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, അടുത്ത തലമുറയിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒട്ടനവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി? നമ്മൾ ഒരു ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാകണം. ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ രാവിലെ വരുമ്പോൾ കീശയിൽ ഒരു 100 രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചു. പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ ആളുകൾ, നമ്മുടെ സമുദായങ്ങൾ ഈ 100 രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ 100 രൂപ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളേതായ ഒരു ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മളും ഈ കുലാല എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീമതി കമലാക്ഷി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി കമലാക്ഷിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചത്? അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അവർക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഏത് പാർട്ടിയായാലും കൊടുത്തത് ഈ മേഖലയിൽ ശക്തമായി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അവർ വാർഡിലല്ല മത്സരിച്ചത്, ബ്ലോക്കിലുമല്ല മത്സരിച്ചത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് മത്സരിച്ചത്. ആ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ആളുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കൊടുത്തത് വെറുതെ അല്ല. സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളെന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കൂല. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് സ്വാധീനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കഴിവ്, നമ്മുടെ ശക്തി, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സമുദായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലുടനീളം ഉള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഉള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സമുദായ സംഘടന ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ കുലാല സുധാകർ സംഘ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് സ്ഥലവും കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 10-30 വർഷത്തിലധികമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് പലരും ഈ KMSSുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സംഘടനയിലെ ഭാരവാഹികളായിട്ടും കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ആ സംഘടന അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ.
പക്ഷെ കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മളൊരു ശക്തി തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾബലം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മഞ്ചേശ്വരം മേഖലകളിൽ കേരളത്തിലുടനീളം മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയുടെ ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടൊരു ശക്തി തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാസർഗോഡ് സമ്മേളനം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 2 പ്രാവശ്യം നടന്നു. നമ്മളെ എടുത്ത ആളുകൾ കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. CPM BJPയും ഇത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. CPM BJP കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം മത്സരിച്ചാൽ മതിയോ? നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കണം. നിയമസഭയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തില് ഇവിടുത്തെ BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ ആയി മത്സരിച്ച സുരേന്ദ്രൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത്? നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ്, വെറുതെ വിളിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ആളുകൾ, ചെറുതും വലുതുമായ ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാധിക്കുന്നില്ല. കസ്തൂരി മൃഗമായിട്ടൊരു മൃഗമുണ്ട്. ആ കസ്തൂരി മൃഗത്തിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മണം തിരിച്ചറിയാതെ അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉള്ളു, അവിടെ തന്നെ മണമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ വീട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും. നിയമസഭയിലാണ് നമുക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടത്. നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു MLA ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുലാല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ OEC ആനുകൂല്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാളുണ്ടാവുമായിരുന്നു. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. നമ്മൾ സങ്കുചിതമായ ചില ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കുലാല സുധാകർ സംഘത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ KMSന് വേണ്ട. KMSന് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഞാൻ 30 വർഷത്തിലധികമായി വർക്ക് ചെയ്തു. എനിക്ക് MLA സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികൾ തീർക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി പറയേണ്ടവരാരാണ്? നമ്മളാണ്. പണ്ട് 1991 ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുലാല എന്ന എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആ വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായി തർക്കിച്ച് തഹസിൽദാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തഹസിൽദാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വില്ലേജ് ഓഫീസറിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും തർക്കിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അവിടെ പറയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ KMSS പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ 18-19 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഈ ഡിസംബർ 12 ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഡിസംബർ 12 ഈ നമ്മുടെ 18-19 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള സമ്മേളനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടന്നു. അത് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ സമ്മേളനം മാത്രമാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തത്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മുടെ അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള കാലയളവിൽ 2015 നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കഴിവും ശക്തിയും ഉള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ സമുദായങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു MLA സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും.
യാതൊരു സംശയമില്ല, എനിക്ക് സംശയമില്ല. ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു MLA നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊരു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്? നമ്മുടെ കുലാല നായർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഈ കഴിഞ്ഞ 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. എന്നാ കാരണം പറഞ്ഞ് കുലാല എന്ന് പറയുന്നത് ആ 91 ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. 3 വർഷം മുമ്പേ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായി ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കുലാല എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ചേർപ്പിച്ചത് ഞാനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ കരുതുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും MBBS കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ റിസർവേഷനിലൂടെ 1% റിസർവേഷൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത 1% റിസർവേഷനിൽ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് MBBS കുട്ടി ഏതെങ്കിലും കുട്ടി MBBSൽ പ്രവേശനം ഈ 10 വർഷ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരല്ലാത്ത ആളുകളാണോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കേരളത്തിലുടനീളം പാറശാല മുതൽ പെരിയ ബൈക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഓരോ മേഖലകളിലും 5ഉം 6ഉം കുട്ടികൾ MBBS അതിനുശേഷം BDS, BAMS, BHMS, BVSC ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നമുക്ക് സംവരണം ലഭിച്ച് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 300ഓളം കുട്ടികൾ MBBS പഠിക്കുകയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ഒരു കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കഴിവുള്ള ഈ മേഖലകളിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വിനയന്വിതനായി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയധികം ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം. മറ്റു സമൂഹങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. 10-30 കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മറ്റു സമൂഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ സംഘടനയോട് നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറയെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഏതാണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയില്ല. അത്രയധികം വീര്യത്തോടുകൂടി ശൂര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്,
നമ്മൾ ഇനിയും വൈകിച്ചുകൂടാ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ, ഒരു മിനിറ്റ് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. SLC, +2, ഡിഗ്രി, PG, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 10,000 രൂപ വരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാർശിത വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 10,000 രൂപ വരെ ഡിഗ്രി, പ്രൊഫഷണൽ, PG കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് 60% മേലെ മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് 10,000 രൂപ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പിടിക്കും. കാരണം നിങ്ങളെ ഇതുവരെ അവസരം തരാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു തീരണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തീരണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഒരാളെ മനസ്സ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നവർ, മുഖം നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇത് വേഗം നിർത്തിപ്പോണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കുട്ടികളോട് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കാം, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്. 50 ലക്ഷത്തോളം ഫീസ് ആനുകൂല്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ MBBS മുതൽ മറ്റു പല കോഴ്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആനുകൂല്യമാണ് OEC എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതോടുകൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിയ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ നാളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പോയാൽ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തിലധികമായി നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത്. സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി അത് പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനിലേക്ക് വിട്ടു. പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനിൽ സിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി 2-3 പ്രാവശ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, കാലിന് വയ്യാത്ത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ 1958 മുതലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രേഖകളും അവരെ ജസ്റ്റിസ് ശശിധരൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു MLA ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ, അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കൊരു MLA ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് MLA ഉണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു MLA ഉണ്ട്. ആരാണെന്ന് അറിയോ? ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് അറിയോ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു MLA ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഒരു MLA ഉണ്ട്, കേരളത്തിലെ MLA ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ MLA ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു മച്ചിനായിട്ട് വരും. മച്ചിനെന്താ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ്റെ ഒരു മച്ചിനാണ് MV ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ, CPM-ന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിവേദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു കുറിപ്പ് അതിനെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നോക്ക കമ്മീഷനിൽ എത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥയുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ശക്തമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു MLA നമുക്ക് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 1991 മുതൽ ഇപ്പോൾ 2025 9, 25, 34 വർഷമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 44 വർഷമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന OEC ആനുകൂല്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
നമുക്കൊരു പ്രയാസമില്ല. മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല. 91 മുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന OEC ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉച്ചവരെ ഞാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ ഓടി വന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഒരവസരം കിട്ടുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുഷിപ്പാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വിനീതനായി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ KMSSന്റെ പ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമോ ഒരു ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമോ ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ പേട്ട ശാഖയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പേട്ട നമ്മുടെ ശാഖ ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ പോയി തങ്ങൽ. ഞാൻ നമ്മുടെ ജനാർദ്ദനല്ല പോയി തങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ്. നമ്മുടെ ശാഖയുടെ ഓഫീസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് അവിടെ ഓഫീസായിട്ടില്ല, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഓഫീസായിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സംസ്ഥാന കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോർപ്പറേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ശക്തമായി ഇടപെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്, സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം. ഞാൻ രണ്ടാമത് വീണ്ടും പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല, അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി അത് ഇങ്ങനെ പേരിലിങ്ങനെ ഒച്ചു വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അതിന്റെ ചെയർമാനാക്കി. അദ്ദേഹം ഒരു പൂച്ചട്ടിക്ക് 3 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം പുറത്തായി. ഇനി ആ 5 മാസമുള്ളത് നമുക്ക്. ആ 5 മാസത്തിലുള്ള സമയത്താണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ സുഭാഷ് ബോസ് ആറ്റുകാലിനെ അതിന്റെ ചെയർമാനായി ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ചുമതല ഏൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ, ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് ചെയർമാനായിട്ടുണ്ട്. ആ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന കുലാല എന്ന് എഴുതിയവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചെയർമാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ല. MLA പറയുന്ന വെയിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇനി മന്ത്രി ഉണ്ടായാലും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പോ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയർമാൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പവറിൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെ പവറുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കുലാല എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഞാനൊക്കെ ഇടപെട്ട് കമ്മീഷൻ സിറ്റിംഗ് കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കുലാല നായർ, കുലാലൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സമുദായമാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിലൂടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും അതുപോലെ പ്രോസ്പെക്ടസിലും നമ്മുടെ വേറെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചേർത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സുകളുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്തില്ല, കുലാല നായരും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപനാധികാരികൾ നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഏതായാലും കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുത്തു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വിടവാകുകയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ വിശദമായ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനായിട്ട് വെക്കണം. രാവിലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വെച്ചു, ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സഹകരിച്ചതിന് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഹൃദയത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രദേശത്തെ ദിനേശ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. കണ്ണൂരിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ പറയുന്ന ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ
മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പൊതുപ്രകടനത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലായാലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനി മത്സരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയതാണ്. അവിടുത്തെ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ദിവസങ്ങളാകാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ಜೈ KMSS. ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ಇನಿ ಸಾಯಗುಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಗ್ರಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದಿನ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಹೃದಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಡಿರದ ಬೈಮಟ್ಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತಾತೆ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವೇಲಕ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ಮಹಿಳಾ ಬಂದರೆ ಅವೇಲಕ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ದದಬಂಡ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಡಿನಾಡ ಈ ಭಾಗ ಕೇರಳದ ಅವಳ ಇತ್ತಾತೆ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಬರ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಹರೀಶನ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಾದಲ್ಲಿ ಅವೇ ವಿಷಯರಕ್ಷಕ ಇತ್ತಾತೆ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾವರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ದಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ತೂತಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕುಡ್ಲ ಆ ಪರಿಸರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೂ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಓಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡಿನಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ತಿಕ್ಕುನಾಗ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾದಾನ ರಕ್ತದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವೇಲಕ ಯುವಕಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ಲ ನಡುಮುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇಂಡ ಅದರ ಮುಗಿತದ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ ಸೇರೋದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ದಯಪಂಡ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವ್ರ ರಕ್ತದಾನದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲದಪ್ಪು ಕಿಶನ್ ಕುಲಾಲದಪ್ಪು ಕಿಶೋರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನೇಶನ್ನೇ ದುಮ್ಮರದಿಂಚಲ ಮಂತದಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಪಂಡೇರು ಜಾತಿ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಗಿಬಿ ಕೊರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಿಗಮಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಭಾಗಡ್ ಇತ್ತಲಕ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತ ಆದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮೂಲಭೂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿದ್ದಾತೆ ಕೇರಳ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಂಚಿನ ಜೋಗ್ಲೇಗ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ವಾವ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ನಂಗೆ ವಂಚಿತ ಆದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸನ ಇತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಪಂಡೇರು ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೇ പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കുലാല കമ്മ്യൂണിറ്റി കുലാല വേദിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു നേതാവ് നിങ്ങളെ ನಾನು ನನ್ನಿ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಶವನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಲಾಲ ಮೂಲ್ಯ ಆಂಡವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂಬಾರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಉಪಜಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ
ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಗಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿ ಕುಲಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನು ಮೂಲ್ಯ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರರು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕುಶವನ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕುಲಾಲರು ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾವೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂಲ್ಯರು ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಡಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಕಸಬು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಿಷಾದ ಮನೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಸಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುಶವನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೊರಗನವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಲಾಲರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಓಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೇ ಬರಲಿ, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕುಲಾಲರು ಕೂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಲಾಲರು ಮನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಂತಹ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಳಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕುಲಾಲರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲಾಲ ಕುಮಾರ ವೇದಿಕೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನವೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಶೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕರ ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜನವರಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಚುಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಚುಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕುಲಾಲ. KMSSന്റെ എല്ലാവിധ ചരിത്രങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഭാസ്കരൻ എല്ലാം നിങ്ങളോട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മളെ നമ്മുടെ വിജയാഫീസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സമുദായ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് KMSSന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 2000 മുതൽ 2012 വരെ നമ്മുടെ ജയന്ത മാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പ മാഷ്, ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ
ഒരുപാട് യോഗങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബന്ധം നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ മേഖല മുഴുവൻ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സമുദായം എന്ന സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരവസരം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതിൽ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ മേഖലയുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഇവിടെയുള്ള ചിലർ അടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പൈക്കം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വിപുലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ജില്ല സമരപരിപാടി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15ഓളം ബസ് ആ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരു കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സംഘടനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഷ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ്. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നമ്മളെ യുവജനങ്ങൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതോറും നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ അത് അടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ അത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചത്. നിങ്ങൾ ജയന്ത മാഷ് ഈ സംഘടനയിൽ ബന്ധമുള്ള ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ നമ്മളെ ഈ സംഘടനയിലെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അകാലമായ മരണത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഖേദമുണ്ട്. വളരെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രയത്നിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ ജയന്ത മാഷ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി 2 വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഈ KMSSന്റെ ഭാഗത്തായും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ സമുദായവുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അതേപോലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഈ ജയന്ത മാഷ്. അപ്പോൾ ആ ജയന്ത മാഷ് അതുപോലെ തന്നെ രംഗപ്പ മാഷ് നമ്മളെ ഈ പിന്നെ കുറേ മീറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇനി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം KMSSന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര വലിയൊരു സ്വീകരണം നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത ನಡೆದಂಬಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಚಾವಡ್ಡು ಪುಣಿಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೈವಡಿಕೆ ಶಾಖೆ ಅದೇ ರೀತಿ KMSS ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಡೆದಂಬಗೋ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಅವೇದು ಸಾಧಕರೇನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಗಲಿಗೆ ಮಾನಾಧಿಕ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ BAMS ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇದೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸುತ್ತ ಸಾಧಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಸುಮತಿ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಆನಂದ ಕಿದೂರು ಕಡು ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆ ಕಡು ಬಡತನವನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ HG ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಲಲಿತ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಧರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ KS ಹೆಗಡೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ನೊಂದ ಬಡ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಅವರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಡು ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಶಾಲಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತು ಬೆಳೆದವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಏರಿದವರು. ಅತೀವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದವರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೇರಳ ಪಿರವಿ ಭಾಷಾ ದಿನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕತೆ, ಕವನ, ಸಂಕಲನ, ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊಡಿಗೇರಿ ವಿಠಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರ. ಕಡು ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊಡಿಗೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಕಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ, ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಹೌದು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೌಲ್ಯ ಶಿವಪುರ ಬಡಾಜೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲೋಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಹಳೆಮನೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಜ್ವಲ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಇಲಿಯಾಣ ಅವರಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಾಗುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸಬೇಟು ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವರಿಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪೆರಂಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಏಲಿಯಾನ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ KMMSನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ KMMSನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಕುಲಾಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು